Hello future CAs. This one is for CA foundation students. Everybody keeps commenting on our channel. Sir, you're always doing videos only for CA Inter. Please look at CA foundation students. It's not that I can't take classes for CA foundation, guys. I started taking classes only for CA foundation for the first 2 to 3 years. So my heart is always with CA foundation. Just that because I manage a startup and teaching takes a lot of time, I gave a small pause to CA Foundation. That is it. But now we are back with CA Foundation and now with a bigger team. I'm going to introduce you guys to our entire team in this video, including maths. So for that launch and happiness, September 25, we are giving everything for 99% free, guys. And Jan 26, we are launching the full course. Let me explain. Now, for September exams, law or maths, the difficult papers for students, we are giving the entire 100 hours for law and 90 hours for maths at just rupees 99 rupees. Sir, why are you not giving for free, sir? When I'm giving for free, no, people are not valuing. So I want you to pay 100 rupees and come. But in this 100 rupees, what you are getting, 9900, whatever, you are going to get free test series with evaluation. Our team will correct and give you 5 tests per subject, guys. When I say 5 tests per subject, for accounts and law, there will be 4 tests into 25% syllabus and there will be 1 test into 100% syllabus. Sir, what about maths and economics? For maths and economics, we'll be giving you almost 10 set of 100 marks questions which you can use the system, mark the answers and immediately get the solution and ranking with your friends. The best part in this class, there is also going to be weekly online live mentoring every week. Each week a different faculty will come and take you guys. And this time, because I don't want to take 500 students and not give my best, so for foundation, we are limiting to the first 200 students only. I think by now already before I made this video live, some 10-15 students only have taken, guys. But maximum only 200 students, guys. Sir, who is the team, sir? How do I get this class? You just have to go to CA Classroom website and scroll down to the end. Towards the end, you will find the CA Foundation 99 rupees class for September. But for Jan 26, anyway, I'll be making a separate video about it. The full course, the same thing, but all 4 subjects, accounts, law, maths and economics, is available for 7,000. Since this is the launch offer in foundation, first time for this attempt, we want to do it for 99 rupees. Sir, who is the maths faculty? First time we are seeing him. It is Sudarshan sir, who's been teaching for 4+ years. Your maths class is going to be in a mix of English and Tamil. English and Tamil mix it will be, guys. In the next 30 seconds, Sudarshan sir will come and give you a brief regarding what you can expect from maths, guys. So that's about it. Those who are interested can join the class, guys. Over to Sudarshan sir. Thank you. Hello guys, welcome. நான் தான் உங்களோட பேப்பர் நம்பர் 3 QA ஃபேக்கல்ட்டி. ஸோ ஏன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பேப்பர் நம்பர் 3ல மட்டும் ரொம்ப லோவாக ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒன்றா அவங்க 10th வரைக்கும் தான் மேக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க, 11th 12th மேக்ஸ் குரூப் எடுக்கல, ஆர் காமர்ஸ்லேயே கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் படிச்சிருக்காங்க, ஈவன் சிபிஎஸ்சிலையுமே நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. சரி, இதெல்லாம் சிஏக்குள்ளே வந்துட்டோம், ஒரு அட்டெம்ப்ட் எழுதிட்டோம், அப்புறம் ஏன் நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியல அப்படின்னா, நம்ம இன்னஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதில்ல. நம்ம கிளாஸை கரெக்டாக லிசன் பண்ணுறோம், அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தட் கொஷின் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்மளே என்ன பண்ணுறோம், இந்த சாப்டர் வேணாம், இது வராது, இது 5 மார்க்குக்கு தானே கேட்பாங்க, 10 மார்க்குக்கு தானே கேட்பாங்க, நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஒமிட் பண்ணுறோம். அதை பண்ணக்கூடாது. சரி, இதெல்லாம் எப்படி நம்ம ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் we have come up with the QA கம்பேக் கேம்ப். அப்போ QA கம்பேக் கேம்ப்னா என்ன? இந்த கேம்ப் மூலிமா எப்படி மினிமம் 60+ ஸ்கோர் பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் மினிமம் 60+ ஸ்கோர் பண்ணுறோன்றது, இஃப் ஐ ஃபாலோயிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டெக்னிக் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா 60+ இருக்கும். இல்லை மினிமம் கேரண்டி ஆஃப் 45+ to 60ன்ற ரேஞ்சில் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் அ மார்க். அண்ட் வி ஆர் கம் அப் வித் த ஃப்ரீ மெகா டெஸ்ட் சீரீஸ். இதை பற்றின கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன்.
என்னோட கிளாஸஸில் செப்டம்பர் 2025 90 hours ஆஃப் கிளாஸ் இருக்குது. இன்னும் சொல்ல போனோம்னா எக்ஸாக்டாக 78 hours ஆஃப் கிளாஸஸ் அப்லோடட் ஆகிருக்கு. ஓகே, 12 hours உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் செஷன்ஸில் ஆட் ஆகும். இது இல்லாமல் நம்ம 500 MCQ சால்வ் பண்ண போகிறோம். Okay, through a recorded sessions I will be giving you that. Okay, and we will be having a weekly mentorship program. Weekly mentorship program என்ன தான் சார் பண்ணுவீங்க? Every week we will having a call. We will give you 5 to 10 minutes. அந்த வீக்கில் நீங்கள் என்னென்னலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக படிக்கணும், குவிக்காக அந்த சாப்டர் எப்படி சம்மரைஸ் பண்ணலாம், கால்குலேட்டர் ட்ரிக்ஸ் எதாவது அடிஷ்னலாக நான் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த வீக்லி மென்டர்ஷிப்பில் போடலாம். உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் எனக்கு கொரீஸாக அந்த இடத்துல ரைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்மளோட அடுத்தடுத்த மென்டர்ஷிப்பில் 1 by 1 நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பர்சனல் இன்ட்ராக்டிவ் கனெக்ஷன் வித் த ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கும் போது யூ கேன் ஈஸிலி கெட் டு நோ த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி. உங்களுக்கு ரெகுலர் மென்டாரிங் பண்ணுறதுனால மேக்ஸ் மேலே இருக்க பயம் போயிடும். அது மூலிமா உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்க போகிறோம். டெஸ்ட்டில் 20 ஃப்ரீ டெஸ்ட், 20 சாப்டர் வைஸ் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க. அது இல்லாமல் 2 மார்க் டெஸ்ட் எழுத போகிறீங்க. அந்த 20 சாப்டர் வைஸ் கொஷின்லேயுமே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டில் இருக்க டவுட்ஸை நம்ம வீக்லி மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராமில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். ஆர்டிபி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கலாம், எம்டிபி கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி வில் பி அப்லோடிங் த்ரூ த ரெக்கார்டட் வெர்ஷன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஸ்டூடெண்ட் ஏன் கிளியர் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக். டைம் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியல. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, 70 கொஷின்ஸுமே எழுதி வச்சிடறாங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் 45 மட்டும் எழுதிட்டு வராங்க. 45 மட்டும் எழுதி 45 மார்க் வாங்கினவங்களும் இருக்கிறாங்க, 70 எழுதி 35 மார்க் வாங்கினவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம என்ன கேட்டகரிக்குள்ளே வரப்போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஓகே, இது எல்லாமே நம்மளோட கிளாஸஸில் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் பிலீவ் ஆன் தட் ஃபேக்கல்ட்டி. ஓகே, இந்த பேப்பர் நம்பர் 3 இந்த ஃபேக்கல்ட்டி நம்மளை கிளியர் பண்ண வைக்க முடியும். என்னோடய கிளாஸஸை லிசன் பண்ணி நான் சொல்கிறத ரிப்பீட்டேட்டிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டுமே யூ கேன் ஈஸிலி ஸ்கோர் வெரி குட் மார்க்ஸ். என்ன சார் ஸ்டடி பிளான்? நம்ம இந்த ஸ்டடி பிளானை ப்ரியாரிட்டி பேசிஸில், எக்ஸாம் ப்ரியாரிட்டி பேசிஸில், ஏபிசி அனாலிசிஸில் இல்லை, ப்ரியாரிட்டி பேசிஸில். ஏபிசினா இது ஹையர் வெயிட்டேஜ்னு பிரிக்காமல் ப்ரியாரிட்டி பேசிஸில் எப்படி என்னோடய கிளாஸஸை வாட்ச் பண்ணணுன்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் டேட்டா, சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அண்ட் டிஸ்பர்ஷன், இண்டெக்ஸ் நம்பர், கார்லேஷன் ரெக்ரெஷன். இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட பேக். அந்த பேக்கில் நம்ம 16 hours ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக அதான் படிக்க போகிறோம். 16 hours வீக்லி. ஃபஸ்ட் வீக் 3 hours படித்தா போதும். 3 7s you will get 21 hours. நாம் ஆனால் 16 hours படிக்க போகிறோம். You will get a some question, make a practice on that. ஓகேவா? ஒரு சாப்டர் முடிய நீங்கள் டெஸ்ட்டும் எழுதி பார்க்கலாம். அதுக்கான கொஷின்ஸை நம்ம எவ்ரி வீக் மென்டாரிங் செஷனில் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, செகண்ட் வீக் அண்ட் தேர்ட் வீக் எதை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம்? மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ், ரேஷியோ, ப்ரப்போர்ஷன், இண்டைசஸ் அண்ட் லாக், சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸ், ஈக்குவேஷன், பர்மிட்டேஷன், காம்பினேஷன். இதே ஆர்டரில் பார்க்கணும். இப்போ இதோட டோட்டலாக 32 இருக்குது. நம்ம 14 days எடுத்துக்கிறோம். அப்போ 14 daysல நம்ம 32 hours தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ரஃப்லி நம்ம எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம்? லெஸ் தென் 2.5 hours. 2.5 hours நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே போதும். பிஸ்னஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் நம்ம 5 சாப்டர் முடிச்சிடுறோம். வெயிட்டேஜ் பேஸ்டு பண்ணி முடிச்சிடுறோம். தென் லாஸ்ட் பேக் மிக்ஸ் பேக், மிஸ்லினியஸ் பேக். அந்த பேக்கில் என்ன பண்ணுறோம்? ப்ராபபிலிட்டி ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கிறோம், தியரிட்டிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்துக்கிறோம், லாஜிக்கல் ரீசனிங் 4 சாப்டர் எடுத்துக்கிறோம், லீனியர் இன்இக்வாலிட்டி எடுத்துக்கிறோம். ஏன் லாஜிக்கல் ரீசனிங் லாஸ்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, எக்ஸாமுக்கு வரும்போது லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் அ ட்ராப் ஃபார் யூ. ஐ சே அகெயின், லாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் அ ட்ராப் உங்களுக்கு. ஏன் லாஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் எல்லாருக்கும் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் தான் போச்சு. எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு போனாங்க, லாஜிக்கல் ரீசனிங்லாம் நம்மளை ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நினச்சிட்டு போனாங்க. ஒரு பெரிய கொஷின் கொடுத்தா அந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3 நிமிஷத்துலேருந்து 5 நிமிஷம் ஆகும். அதுக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸே 6லேருந்து 10 கொஷின் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த 5 நிமிஷத்தில். அந்த அளவுக்கு ஷார்ட்கட்ஸ் நம்மளால் 70% ஆஃப் த சிலபஸை 18 சாப்டர் இருக்குது அப்படின்னா, லாஜிக்கல் ரீசனிங் 4 சாப்டர், டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் அண்ட் இன்டெக்ரல் கால்குலஸ், சம் சாப்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு ப்ராபபிலிட்டி. இதை தவிர மீதி இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே மேக்ஸிமம் வேல ஷார்ட்கட்ஸில் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே, அதுக்கு தான் என்னோடய கிளாஸஸில் ஐ வில் சால்வ் இன் த ஷார்ட்கட் மாஸ்டரி இஸ் அ மெயின் வே டு கிராக் திஸ் பேப்பர். இந்த பேப்பரில் கான்செப்டுவல் கிளாரிட்டி வேணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச் வேணும். இது ரெண்டுத்தையும் கற்றுக்கிறதுக்கப்புறம் ஷார்ட்கட்ஸும் வேணும். ஷார்ட்கட்ஸ் மட்டுமே தான் உங்களோட எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் மார்க் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பேப்பரை கிராக் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, இன்ஸ்டியூட்டுமே doesn't want you to be a ராமானுஜம் for it. உனக்கு மேக்ஸ் தெரியுதா, சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா, பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போறியா? அதனால தான் 8th grade 9th grade 10th gradeல இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸும் இருக்குது,
11th கிரேட் 12th கிரேடில் இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸும் இருக்குது. இந்த 8th கிரேட் 9th கிரேட் 10th கிரேட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தாலே நம்மளால் 45லேருந்து 50 மார்க் வாங்க முடியும். அலாங் வித் லாஜிக்கல் அசம்ஷன் இருந்தால். நெக்ஸ்ட்டு, இந்த கிளாஸஸில் நம்ம 2 சாப்டரை தான் லாஸ்ட் ப்ரியாரிட்டியாக வைக்கிறோம். டிஃபரன்ஷியல் கேல்குலஸ் அண்ட் இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ், செட்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினியூட்டி வைக்கிறோம். இதோட இன்டெப்த் டீட்டெயில்டு ஹவர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். எவ்ரி ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதை வச்சு உங்களோட பர் டேவோட பிளானிங் நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே, தென் இந்த 4 வீக்ஸ் 28 டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம். நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து 28 டேஸ் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். பர்ஸ்னலாக, மென்டாரிங்லாம். இந்த இதில் 4 மென்டாரிங் செஷன் உங்களுக்கு இருக்க போகுது. எவ்ரி வீக்லி பேசிஸ் மென்டாரிங் செஷன் இருக்க போகுது. இந்த 4 மென்டாரிங் செஷன் இந்த சீரீஸில் இருக்கும். அது இல்லாமல் 3 மென்டாரிங் செஷன் உங்களுக்கு இருக்கும். அப்படின்னா உங்களோட எக்ஸாமுக்கு 60 டேஸ் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் 8 வீக்ஸ் இருக்குது. அதில் நான் உங்கள் கூட எவ்வளோ வீக் ட்ராவல் பண்ண போகிறேன்? 7 வீக் பர்ஸ்னலாக சாப்டர் வைஸ் கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். லாஸ்ட் 1 வீக் உங்களுக்கு ஓவரால் சம்மரைசேஷன், லாஸ்ட் மினிட்ல எதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணுன்ற அந்த 1 வீக் மென்டாரிங் இருக்க போகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் சொல்ல வரீங்க? அப்போ நாங்கள் எக்ஸாம் ஹால் போகிற வரைக்கும் எங்கள் கூடயே இருப்பீங்களா? எங்கள் கூடயே ட்ராவல் பண்ணுவீங்களா? ஆமாம், யூ கேன். அவர் டீம் வில் பி தேர். உங்களோட கொஷின்ஸ், உங்களோட queries இது எல்லாத்தையுமே பர்ஸ்னலாக அண்டர் மை கைடன்ஸ் அண்ட் ஐ வில் பர்ஸ்னலி பி டூயிங் திஸ். வை ஐ எம் டூயிங் இட்? இட்ஸ் ஃபார் யூ பீப்புள். ஓகே, இந்த 28 நாள் சார் என்ன சார் ரிசோர்ஸஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது? நான் நிறைய ஆத்தர் புக்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேனே, அதெல்லாம் வேணுமா? அதெல்லாம் வேணாம். நமக்கு எது மட்டும் இருந்தால் போதும்? ஐசிஏ மெட்டீரியல் போதும், என்னோட கிளாஸ் நோட்ஸ் போதும், என்னோட கேல்குலேட்டர் ட்ரிக்ஸு நான் கிளாஸ் ரூமில் எழுதியிருக்கிறது போதும், நம்ம இன்ஸ்டியூட் கொடுத்த ஆர்டிபிஸ் போதும், எம்டிபிஸ் போதும், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ஆஃப் நியூ சிலபஸ் போதும். இது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளால் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 2-3 நாளைக்கு ரிசல்ட் வந்ததில் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட் 67, 72 இதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காங்க, இதில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஈவன் டஃபஸ்ட்டு பேப்பர்லேயும் 45 எடுத்தவங்களும் இருக்காங்க. நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இட் டிபெண்ட் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். நான் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் சொல்கிறேன். ஒரு பர்சன் 45 எடுக்கிறான், இன்னொரு பர்சன் 67 எடுக்கிறான்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன். அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறாங்க? கிளாஸஸ், டெஸ்ட்டு, ரிவிஷன், மென்டாரிங் இது எல்லாம் பண்ணால் பேப்பர் நம்பர் 3 ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியும். இந்த என்டையர் ஃபவுண்டேஷன்லேயே பேப்பர் நம்பர் 3யும் பேப்பர் நம்பர் 2ம் தான் மோஸ்ட் க்ரூஷியல் திங். அக்கௌண்ட்ஸ் எப்போலேருந்தோ படிச்சுட்டு வைங்க, எக்கனாமிக்ஸும் படிக்கிறீங்க, ஈஸியராக இருக்கும். இது ரெண்டுமே நம்ம நிறைய விஷயங்கள் எஃபர்ட் போடணும். அதுக்கு ஐ வில் பி தேர் ஃபார் யூ ஃபார் திஸ் பேப்பர் நம்பர் 3 with the signing off of Sudarshan. Have a great day. Don't forget to join in our classes and we will see it in our weekly mentorship. Thank you.